जहां चाह वहां राह, साफ नीतां नूं ही भाग लगदे ने ते जे साफ नीयत नाल काम कीता जावे ते कोई इहो जिहा काम नहीं जिहड़ा परमात्मा सिरे नहीं चाढ़ दिंदा हैगा। और ये अज इस गल तो प्रतੱਖ हो जाता है कि पिछले लंबे समय तो तकरीबन 7.5 साल तो जो हर पंजाबी सिख कौम और हर गुरु साहब नूं मनण वाला जो एक अरदासां दुआवां कर रहा सीगा कि जो अक्टूबर 2015 दे विच श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा की सरकार वेले जो गुरु साहब की बेअदबी हुई सीगी ते ओहदा इंसाफ लैण दे लई बाद दे विच कोटकपूरा दे विच धरना प्रदर्शन चल रहा सीगा, जिथे गोली चली और 2 नौजवान शहीद हो गए। उन्हां दे इंसाफ लैण दे लई लंबे समय तो जद्दोजहद चल रहा सीगा। कई इन्वेस्टिगेशनां होईयां, कई जुडिशियल कमिशन बने, कई SITs बणियां, कई FIRs होईयां, पर पतनाला उत्थे दा उत्थे ते इहदी वजह करके ਜਿਹੜੀਆਂ पिछले सरकारां सी पार्टियां सी, चाहे अकाली दल सी ते चाहे 5 साल कांग्रेस रही, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ इंसाफ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बुरी तरह फेल होए क्योंकि उन्हां ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, उन्हां ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀਗੀ। सिर्फ और सिर्फ वोटां तक मतलब सी, सरकारां बना के पंजाब ਨੂੰ लुੱਟਣ तक ਦਾ मतलब ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ वजह करके ਇਹ ਕੰਮ अज तक सिरे नहीं चढ़िया सीगा। और जिस गल तो मैं शुरू किया सीगा कि जिथे चंगियां नीतां नूं ही भाग लगदे ने, अज महज 11 महीने होए ने भगवंत मान जी दी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी नूं, ते अज एक बहुत वड्डा अहम फैसला, एक बहुत वड्डा कदम है जिहड़ा ਉਹ इस विषय वाल लिया जा चुका, जिस दे तहत फरीदकोट कोर्ट दे विच अज SIT ने चलान है जिहड़ा तकरीबन 7000 पन्नियां दा वो पेश कर दिता, जिस दे विच सारे जिहड़े उस समय दे गुनाहगार सीगे, चाहे गोली चलाउण वाले, चाहे गोली दियां डायरैक्शनां देण वाले, ते चाहे उन्हां दे उपर उन्हां दे हुक्मरान आका जिहड़े बैठे सीगे, वो सारे दे सारे ने जिहड़े ਉਹ नामजद किए गए ने। और ये उदी संभव हो सकिया जद एक ईमानदार सरकार, एक लोकां दे प्रति जो वादा करके सरकार भगवंत मान जी दी आई सीगी, आम आदमी पार्टी ने वादा किया सीगा कि असी इस लड़ाई नूं लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जावांगे, ते अज तां ही संभव हो सकिया कि ये जिहड़ी सारी इन्वेस्टिगेशन SIT ने की, बेशक ये इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी सीगी ਉਹ कोर्ट ਦੀਆਂ SIT ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ कोर्ट ਦੀਆਂ डायरेक्शन ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई सीगी, पर उस SIT ਨੂੰ ਇੱਕ बड़ा फ्री एंड फेयर तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ SIT ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ SIT ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ बड़े सोहने तरीके दे नाल ਜਿਹੜੇ भी उस समय के गुनाहगार सीगे, चाहे वो उस समय के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, उस समय के DGP सुमेध सिंह सैनी, उस समय के बाकी आला अधिकारी जिहड़े पुलिस दे सीगे, उन्हां सारिआं नूं नामजद किया गया। और मैं फिर दोबारा ये रिपीट करूंगा कि तां ही संभव हो सकिया कि एक भगवंत मान जी और उन्हां दी सरकार दी नीयत बड़ी साफ सी और मैंडेट बड़ा क्लीयर सीगा कि बिल्कुल दुध दा दुध पानी दा पानी करना, जिहदी वजह करके ये अज फैसला अज आ सके। नहीं इस तो पहला जिन्नियां SITs बणियां, जिन्ने कमिशन बने, सारिआं दे विच पतनाला उत्थे दा उत्थे रह जांदा सीगा, ते हर सिट दी रिपोर्ट दे नाल, हर FIR दे नाल जिहड़े कौम दे पंजाबियां दे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी सिर्फ किसी एक सिख कौम दे नहीं हैगे, वो समुचे पंजाब दे ने, समुचे मुल्क दे ने, समुची कायनात दे ने। हर बंदा उन्हां दे अगे जाके नतमस्तक हुंदा, सारिआं दीआं भावनावां जुड़ियां होईयां सीगां। ते अज मैं समझदा कि उन्हां लखां करोड़ां नानक नाम लेवा संगतां दियां आहत होईयां भावनावां दे उपर मल्लम लाउण दा काम है जिहड़ा ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ फैसले दे नाल, इस कार्रवाई दे नाल होया। सो मैं
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ 3.3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਸੁਮਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ SIT ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। SIT ने क्या, उसमें कौन कौन नाम जाता है, कितने लोग हैं? एक दो मिनट देखिए ऐसा है कि आज एक लैंडमार्क विक्ट्री जो है वो पंजाब के लोगों को हासिल हुई है, जब पिछले तकरीबन 7.5 साल से जो एक लंबे समय से मसला चल रहा था, जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई थी और कोटकपूरा में फिर उसके बाद गोलीकांड हुए जिसमें 2 नौजवान मारे गए थे, शहीद हो गए थे। आज SIT ने फरीदकोट कोर्ट में एक चलान पेश किया तकरीबन 7000 पन्नों का, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, उस समय के DGP सुमेध सिंह सैनी, अमर सिंह चाहल, उमरा नंगल और SSP जो चरणजीत शर्मा थे, उन सबको और भी कुछ लोगों को नामजद जो है किया गया। मैं समझता हूं कि यह तभी संभव हो पाया है क्योंकि जिस दिन हमारी कैंपेन चल रही थी, भगवंत मान जी ने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब लोगों ने पंजाब से एक ही वादा किया था कि दूध का दूध, पानी का पानी होएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो। और ये जो SIT बनी, ये चाहे हाईकोर्ट के डायरेक्शन से बनी, लेकिन भगवंत मान जी ने और सरकार ने ये इंश्योर किया कि जो दोषी हैं वो नहीं बख्शे जाने चाहिए, कोई बेदोषा उसमें मारा ना जाए और दोषी बख्शा ना जाए। ये इंसाफ देने का जो फैसला भगवंत मान जी ने किया, आज पंजाब के 3.25 करोड़ पंजाबियों को उसका इंसाफ मिला। और वो दिन दूर नहीं जब जो दोषी आज नियुक्त हुए हैं इस SIT की रिपोर्ट में, वो बड़ी जल्दी ही अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगतेंगे। अरेस्ट करेंगे उनको, पुलिस द्वारा जल्दी अरेस्ट किया जाएगा? देखिए ऐसा है कि ये कोर्ट का अब क्योंकि चलान कोर्ट में पेश हो गया है, ये सब जुडिस मैटर है, इसका जो फैसला है वो कोर्ट करेगी। सो इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सुखबीर बादल ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ देखो पंजाब की प्रेजेंस प्रूफ कर दो बस। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਫੋਨ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਨਾ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਲ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।
ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼, ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਔਰ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੇ ਤਿਨਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਮਸਲੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੂਫਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭੀੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜੀ ਥਾਣੇ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਭੁੱਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੇ ਪਰਚਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਆਲ ਸੈਡ ਐਂਡ ਡਨ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਲੀਗਸ, ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ FIR ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ, ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਇੰਨਾ ਹਜੂਮ ਕਰੂਗਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ